बेहिम्ते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, ते मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी जेड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। ते इनू किन्ने पानी दिता है, इनू किन्ने बोया है, पत्थर दे जुसीने उत्ते बूटा उगया होया है। मेरे कोल ते इक्को ही वल है, तेरे नां ते सोनिया, तेरे नां ते जो भी सटना पत्थर उत्ते सारे दाने उग पैंदे ने। ते जी करदा है दुनियावी दौलत, जी करदा है दुनियावी दौलत हत्थां नाल कमावां, मुड़ मैं इदा आटा लवां, भुखियां नू वरतावां, ते नवीं नस्ल नू दसना है कि हिम्मत की है हुंदी, कीड़े वांगू पत्थर दे विच मैं क्यों बह के खावां। ते मौला वस्ता रखी मेरे देश दा हर कुल्ला, रवे सलामत भांडा टिंडा, मंजी पीड़ा जुल्ला, सुख दी नींदर सौवण लोकी, छड़ के बूआ खुला, इट खड़क के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। ते बुल्लिया लोकी लुट्टी जावन पढ़ पढ़ अस्तगफार, रोजे हज नमाज ज़कातां बख्शिश दे सब हिले, कर कर के बख्शाई जावन कड़ कड़ नवे वसीले, अंदर बैठा पाप दा फनीर केड़ा जोगी किले, जुर्मा दे दरवाजे खुले धर्मा दे दरबार, बुल्लिया लोकी लुट्टी जावन पढ़ पढ़ अस्तगफार। मौला वस्ता रखी सब दा रब्बे, रब दा साबे, कित्थों आया गैर, इक्को कुदरत दे सब बंदे, कानू रखिए वैर। सब दा भला ते सब दी खैर, कुल दा भला ते कुल दी खैर। तुसी सुनदे पे जे FM 95 पंजाब रंग तो प्रोग्राम सांझियां रुत्तां नाल कलीमुल्ला नू। मैं उम्मीद करदा तुसी सारे ही फिट फाट होगे, तुहाडे सज्जे खब्बे आल दुआले चानन और खुशियां होणगियां, तुसी खुश होवोगे, खुशियां दा सबब बन रहे होगे और खुशियां वंड रहे होगे। मेरे वल्लों भी सारे सज्जणा बेलियां मित्रां नू, सोहणियां नू, मन मोहणियां नू दिलों मनो जानो सलाम। प्रोग्राम सांझियां रुत्तां विच असी प्यार प्रीत मुहब्बत की गल करी दी है। कोई ऐसा सरनामा लैके आईदा जिदे राहीं असी प्यार दा, मुहब्बत दा, प्रीत दा कोई ऐसा मौजू छूए जिदे नाल सानू सुकून मिले, झट घड़ी असी पुराने वेलियां चले जाइए और बीते वेलियां दीयां गल्लां कर लीए। ते अज मैं तुहाडे लई एक बड़ा ही सोहना और कुछ लोगों ने तो हंडाया भी होना है, कुछ अजे भी कईयां दा ओह शौक होना है। मैं अज गल करन जा रहा कि जिहड़े असी घरां विच बर्तन इस्तेमाल करीदे सी पुराने, तुसी भी मेरे नाल दसना है कि तुसी किहड़े किहड़े बर्तन विच खाना खादा है या किहड़े बर्तन इस्तेमाल कीते ने या अज भी तुहाडे घर ओह हैगे ने। मैं जिहड़े पित्तल दे बर्तन हुंदे सी घरां विच पहले, उन्हां दे बारे अज गल करांगा कि जिहड़े पित्तल दे जग सी, छन्ना सी, थाली परात, इन्हां दे बारे अज गल करनी है। किंज किंज बदले नी राह वे ढोला, किंज बदले नी राह वे ढोला, वाह वे ढोला, वाह वे ढोला। रखनी नहीं ते बीजी क्यों सी, रखनी नहीं ते बीजी क्यों सी, सांझी कणक कपा वे ढोला। हुंदे नहीं पर हो जांदे ने लोकी बे परवाह वे ढोला। हर एक ईद वसाखी लंगी, भर भर ठंडे सावे ढोला। वेलकम बैक जी, तुसीं सुनदे पे जे FM 95 पंजाब रंग तो प्रोग्राम सांझियां रुत्तां नाल कलीमुल्ला नू। ते अज दे इस प्रोग्राम विच असी गल करनी सी पुराने जिहड़े बर्तन सी साडे बर्तन विच। मिसाल दे तौर ते असी
ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਛੰਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੰਨਾ ਹੋਵੇ। ਛੰਨਾ ਕੌਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਕੰਢਾ ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਲੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਛੰਨਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਭਾਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੈ ਤਰਕਾਰੀ, ਭਾਜੀ, ਸਾਲਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਠੋਸ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਲੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚੌਂਤਰੇ 'ਤੇ, ਵਿਹੜੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗਰਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ, ਅਤੇ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਛੰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਜਾਂ ਸਾਲਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਡੋਈ ਹੋਣੀ, ਡੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੁਰ ਵੀ ਜਾਣੀ। ਅਕਸਰ ਡੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਤਲ ਦਾ। ਪਰਾਤ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਛਾੜ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕਢਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਛਾੜ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੈੱਟ ਦੇਣਾ ਵਿਛਾੜਾਂ। ਉਹ ਧਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਤਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਧਮਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਾਤ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਲਾਉਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਟਾ ਫਿਰ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਦ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਰਾਤ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਕਰਤਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਭਾਰੀ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਵਜੂਹਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਰਾਸੀਮ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ COVID-19 ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ,
ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਜਰਾਸੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੜਵਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਤਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੜਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੜਵੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਮਿਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੜਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡੁੱਲੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਵੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੱਝ ਥੱਲੇ ਜਾਗ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਿੱਬ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਛਾਂ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਛਾਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਜੰਨਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਨ ਰਾਖੇ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹਯਾ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਸਰਦਾਰੀ ਲੈ ਗਏ, ਕੰਮ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਮੀ, ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਥੋਂ ਚੂਰੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਥੋਂ ਚੂਰੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜੇ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਮੁੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੰਡਾਏ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਛੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੜਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕੜਾਹੀ ਵੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੜਾਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਗੁੜ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਗੁੜ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਇਤਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੁੱਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਿੱਤਲ ਦੀ, ਨਾ ਪੁੱਠ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਸੀਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸਰਚੇਬਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਗਜਰੇਲਾ, ਸੁੱਕਾ ਗਜਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਈਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜੀਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੜਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ, ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਬ ਪੈਣਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ
ਨਾ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਲਾਸ, ਅਰਕਡਿਡ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਐਂਟੀਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਗਲਾਸ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੱਗ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਗ ਕੱਚ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠ, ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ। ਕਟਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਟਾਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉੱਤੇ 'ਤੇ ਬੂਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜੱਗਾਂ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਜੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਔਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੀਵਾਰ, ਔਰ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਆਲੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੰਦੂਰੀ ਚਾਹ ਆ ਪਿਆਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸਾਡਾ ਲਗਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਸੀ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਚੈਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੈਨਕ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਪਰ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਟੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੜੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਹ 2-2 3-3 4-4 ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਲੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਸਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸੰਦੂਕ ਵੀ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਦੂਕ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੱਖਣ ਚਾਟੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਭਈਆ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਗਈ ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਫ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦਈਏ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਈ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅੰਮਾ ਦੀ ਗਈ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਵਾਂਗੂ ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੁਆਵਾਂ ਵਰਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਯਾਰ ਸ਼ਰੀ ਸਨ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਗੁੜ ਤੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਗੁੜ ਤੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਨੀ ਹਾਨ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬੇਲੀ ਬਾਹਾਂ ਵਰਗੇ।
ਉਹ ਹੀਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਗਏ, ਸੁਫਨਾ ਹੋ ਗਏ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਰਾਂਝਣ ਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਕਿੱਕਰ ਟਾਲੀ ਬੇਰੀ ਨਿੰਮਾ ਪਿੱਪਲ ਤੂਤ ਤੇ ਬੋੜਾ, ਕਿੱਕਰ ਟਾਲੀ ਬੇਰੀ ਨਿੰਮਾ ਪਿੱਪਲ ਤੂਤ ਤੇ ਬੋੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਰੁੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਚੰਗੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੀ ਵਸਦਾ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ਸੱਦ ਸੁਨੇੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਖਾ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਸਮੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਵਲੀਆਂ ਵਰਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪ ਸੁਹੇੜੇ ਰੋਗ ਬਲਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜੀ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਮ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੇ ਸੀ, ਬਰਤਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਛੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਥਾਲੀ ਪਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੜਵੀ ਦੀ ਤੇ ਗੜਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਟੀ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਵੀ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਚਾਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਟੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਰਿੱਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੱਖ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਟਮਕ ਲਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਗਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਖਾਂਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤੰਦੂਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੰਦੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚੌਂਤਰੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਭੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੰਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਐ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਅ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਠੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਥਾਪੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਹਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਪ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਤੰਦੂਰੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਜ਼ਮ ਹੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਕੀ ਖਟਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਤਰੋ। ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਪਿਆਂ ਕਾਲੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਬੋੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਪੁੱਤਰੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ, ਉਂਝ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰੁੱਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਇੰਝ ਨਾ ਫਿਰਦੇ ਰੁੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੂਥੇ ਟੱਡ ਕੇ ਪੁੱਤਰੋ।
ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹਾਸੇ ਗੱਡ ਕੇ ਪੁੱਤਰੋ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁੱਤਰੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਔਰ ਲਵ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨवीद साहब ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। और भाई जी अल्लाह आपको बहुत बहुत तरक्कियां दे, आमीन। बहुत ही सोहना, अच्छा आंदे ने तुसी बड़े सोहने लगदे पे, बड़ी मेहरबानी नवाजिश। और जनाब अच्छा, और अनैतुल्ला अनैत कहते जी वस्तो लालू वाली मेरा दोस्त है, साडे गुलाम फरीद मोहम्मद सलाम। अच्छा उन्हों की थोड़ी जी इंग्लिश तो वो कहते जी गीत कुछ सुना दो, तो गीत मैं जनाब ज़रूर। और मिर्ज़ा नवीद साहब कहते जी माशाअल्लाह। और वो कहते जी हुण ये बर्तन जोड़े ने, भांडे जोड़े ने, ये लोग घट इस्तेमाल करते हैं। और ग्यास अशरफ साहब उन्होंने कमाल ही कर छड्या, जिंदे रहो बसते रहो। और मलक जान कहते जी अस्सलाम वालेकुम। नाइस मलक अरशाद जोया बहावलपुर तो ने। और मोहम्मद अकरम कहते हैं जी गुड। और शकील अली कहते हैं हैलो। और ये नाल नाल जनाब सानू मैसेज किया है, मैसेज सानू आया है वाह जी वाह। और मलक जान साहब कहते हैं जी नाइस। और सरदार फरूक अकबर डोगर साहब बहुत ही प्यार वाले जी आ, और मेरे चाचा जी भी ने, और मैं उन्होंने को बहुत कुछ सीखना भी। और उन्होंने बड़ी नवाजिश है कि वो साडा प्रोग्राम सुनते हैं और रेगूलर सुनते हैं। अल्लाह उन्होंने सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, और बहुत अच्छे मेहमान नवाज है, और दिल विच घर कर लेंदे आ जो गल करते। उन्होंने रवैया, उन्होंने प्यार, वो वाकई ही एक परसनैलिटी ने। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਤਲਾਲ ਅਕਬਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਟ ਵਿਲਾਸ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਲੋ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, मतलब जिन्हें एक तो ज़्यादा किते ने उन्हों का नाम लिया जाए, ताकि साढ़े जोड़े दोस्त भरा वो सानू बड़ा प्यार करते हैं, मुहब्बत करते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हों का प्रोग्राम में जोड़ा वो मैसेज शामिल करा। अच्छा जनाब कुछ गल्लां जे रह गई ने, ज़रात विच असीं किहड़े औज़ार इस्तेमाल करते सी, ये वैसे तो एक पूरा इहदे ते प्रोग्राम किया जा सकता है, और बहुत सानू लोड़ भी है, क्योंकि असीं ये जोड़े औज़ार है वो काफ़ी हद तक इस्तेमाल करने छड़ देते हैं। मशीनी दौर आ गया है और ये चीज़ों को भुलते जा रहे हैं। अच्छा ज़रात दे विच ना तरंगली इस्तेमाल होंदी सी, तरंगली इस्तेमाल होंदी सी जदों गाह गांदे सी ना, ते वो जिहड़ी ढग्गियां नाल उन्हां दे पैरां नाल वो गंदम जिहड़ी है वो फिसदी सी, ते ओहदा जिहड़ा एक नाड़ जा बन जांदा सी, उहनूं फिर उछालदे सी तूड़ी बनाउण वास्ते। हवा चलदी सी ना ते उहनूं उछालदे सी, ते वो फिर जनाब दाने अलहदा हो जांदे सी, तूड़ी अलहदा हो जांदी सी। उहनूं फिर गड्डां ते लद के, क्योंकि होर जिहड़ा दूसरा कोई औज़ार है वो तूड़ी नूं चुक नहीं सकदा, या ਉਹਦੇ ना इस तरह हत्थ जिवें इस तरह खिलारिया होए ना ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ, तो इस तरह वो तरंगली बन जाती। इस तरह पाते सी, उत्ते चुक के सड़ते सी, हवा आती सी, हवा घुलदी सी, तो वो ये काम करते चीज़ों इकट्ठियां करने वास्ते भी। अच्छा ये नाल दातरी अज तो हुण पिंडां विच भी भाई वो मोटर वाली लई जांदे ने दातरी जी,
ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਨਾਬ ਰੇਹੜੀ ਪੂਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਈ। ਖੋਤੀ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਪਤਲਾ ਲੋਹਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੂੰ ਖੂੰ ਕਰਦੀ ਜਨਾਬ, ਲੈ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਤਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਤਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸੀਨ ਵੱਢਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦਾਤਰੀ ਵੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬਰਛੀ ਕਮਾਦ ਛਿੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਟੋਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਾਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਛੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਕਸਰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗੇ ਗੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰਾਲੇ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੱਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਤੇ ਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੱਲ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਠ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਰੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 2-3 ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਫੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਕੱਦੂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਲੰਘ ਕੇ ਕੋਈ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿਪ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ ਵਧੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੰਬੇ ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੰਬਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਤਰਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਰੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਹਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਸਰ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਗੋਡੀ ਲਈ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੋਡੀ, ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੋਡੀ, ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਗੋਡੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਰਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਲੂ ਪੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿੱਗਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਲੂ ਪੱਟਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੰਬੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ। ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ਕ ਰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਖੂਹੀਆਂ ਖੱਟੀ ਜਾਨਾ ਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤਰਿਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਦਾ ਏ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਜਿਨਨੇ ਇਲਮ ਹੰਡਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ
ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੇ ਸੀ ਬੀਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 25 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਸੀ, ਛੰਨੇ, ਥਾਲੀ, ਪਰਾਤ, ਗੜਵੀ, ਗੜਵਾ ਔਰ ਸੰਦੂਕ, ਜੱਗ, ਬਾਲਟੀ, ਚੈਨਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਾਤਰੀ, ਤਰੰਗਲ ਔਰ ਇਹ ਰੰਬਾ, ਹੱਲ, ਪੰਜਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੰਟਸ ਰਹਿ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਆਏ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਕੀਰ ਨਮਾਨਾ, ਸੂਹੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਆਪਣੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।